بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی توجہ سے سنیں، اسباب منع صرف کا بیان چل رہا ہے۔ پیچھے کچھ گفتگو ہوئی تھی اور ایک اشکال جو آپ کے ذہن میں شاید آ رہا تھا جوارن وغیرہ کو لے کر کے، یہ کلمہ جب غیر منصرف ہے، تمام انتر جمعہ کے وزن پر ہے تو اس پہ تنوین ہے۔ تنوین کہاں سے آ رہی ہے نا؟ میں نے دیکھا دے اس سے کہا اس کو دوبارہ آپ نے دیکھا حاشیہ پڑھنے کے لیے کہا تھا تو پھر شاید آپ نے پڑھ لیا اس کو، کوئی بھی نہیں پڑھا ہوگا لگ رہا جی دیکھ چکے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں بڑا سوال کا جواب تو اچھے انداز کس میں دیا ہے، علم السگا کے اندر جو نا افرادات نافیہ کا بیان سگا نمبر 33 اس نے دکھایا تھا، اس میں تو نہیں ملا تھا کیا؟ سگا نمبر نہیں شاید یہ ہوگا افرادات نافیہ نمبر۔ چلیں اب یہاں سے ترکیب کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، مرکب کی کتنی قسمیں آپ نے پڑھ لی ہیں؟ جتنے یاد ہے جلدی بتائیں، جلدی بتائیے کون کون ابھی اور بڑھے گا جی۔ مرکب منع صرف کسے کہتے ہیں بیٹے؟ ماشاء اللہ ویری گڈ۔ یہاں ترکیب سے مراد وہی ہے، اسی کو الگ انداز میں بیان گیا۔ اور کچھ ہے مرکب بنائی؟ اچھا منع صرف اور بنائی میں کیا فرق ہے؟ مرکب مزجی جی مجازی کون بتایا؟ مزجی ارے مرمیون۔ چلے اور کچھ ہے؟ تو ترکیب مصدر ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے معنی میں ہونا ہی ہونا ہے۔ یہاں کون سے معنی میں ہے؟ ہمارے کیا ہے اس میں؟ مفعول کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں بھیا؟ ترکیب ہمارے مرکب، مرکب مطلب مفرد، مرکب نہیں پڑھے ہو بھول کے بیٹھو، وہی ہے مرکب۔ ترکیب ہمارے مرکب ملایا ہوا، اس کی تعریف دیکھو بیٹے۔ اچھا انہوں نے تعریفیں کیوں نہیں بیان کی؟ اس لیے کہ جو تعریفیں مشہور و معروف ہوں شروع میں نے بیان کیا، ان سب کو انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ محشر نے لکھا ہے ہوا جعل الکلمتین کلمتا واحدہ بغیر حرفیہ، حرفیتی کیا لکھا؟ احدى الجزئین، دو کلموں کو یا دو سے زیادہ کلموں کو ایک کر دینا، بنا دینا، اس طور پر کہ ان میں سے دو جزوں میں سے کوئی بھی جز کسی حرف پر مشتمل نہ ہو۔ یہ تعریف کے اندر جو ہے نا آپ نے جو بات پڑھی ہے، دیگر چیزوں کو خارج کرنے کے لیے اس طریقے کا انہوں نے لگایا ہے۔ خمسۃ عشر دو جز ہیں، کیا غیر منصرف ہے؟ کیا بھیا یہ اس کو مرکب کیا بولتے ہیں؟ عددی یا تعدادی کیا بولتے ہیں؟ دونوں بول سکتے ہیں۔ اول یہ سن لیں مرکب کی 6 صورتیں ہوتی ہیں۔ کون کتنی ہوتی ہیں؟ نمبر 1 مرکب اسنادی ہے۔ اسناد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں۔ ہاں اسناد کسے کہتے ہیں؟ نسبت امر الی امر آخر ایجاباً اور سلباً، ایک امر کی نسبت دوسرے امر کو ایجابی یا سلبی طور سے کرنا، یعنی اس جملے کے اندر مسند و مسند الیہ کا ہونا، چاہے جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، سمپل بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اچھا مرکب اسنادی کے بعد مرکب اضافی آپ سمجھ پہلے سے پڑھے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ سے مرکب ہو، ٹھیک ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ اس کے بعد ہے مرکب بیانی۔ مرکب بیانی کی 3 قسمیں پھر بیان کی جاتی ہیں، مرکب وصفی، مرکب توکیدی اور مرکب بدلی۔ بدلی مت بولیے گا، کیا کیجیے گا؟ بدل۔ کہاں سے میں آیا ہے؟ مرکب بیانی کی بھی 3 صورتیں ہیں، مرکب توصیفی، توکیدی اور بدلی۔ توصیفی تو بھائی موصوف صفت سے مرکب ہو،
तौकीदी मतलब मुवक्कत ताकीद से हो, बदली मुदलमिनो बदल से हो। ये जो मुरक्कबें होती क्या है, बाद में आने वाला जो लफ्ज़ होता है वो पहले वाले लफ्ज़ की क्या कर रहा होता है, कहीं वजाहत है, कहीं ताकीद है, कहीं यानी किसी न किसी तरह से उसके माने में इजाफा कर रहा होता है, उसका बयान कर रहा होता है। बयान कभी किस में हो जाए, सिफत के अतबार से हो जाए, कभी मुवक्कत ताकीद के अतबार से हो जाए, और कभी बदल के अतबार से हो जाए, लेकिन बयान है इन 3 तरह के मुरक्कब के अंदर। 14 मुरक्कब आतुफी बड़े आतिफा जा ज़ैदुन वबक, वाव क्या रुबे आतिफा है। जो मुरक्कब मातवरे से मिलकर बना हो उसको मुरक्कब आतिफी कहेंगे, सिंपल बात है। राशि में है हाफिज़ु अला सलावात सलातुल वुस्ता, जी वेरी गुड। हाँ, 5वां आता है मुरक्कब मजजी। क्या आता है, मज या मज, मजजीयुन, मज मज। शायद किसी ने मजजी बोला तो मेरे नाम में जारी हो गया था। मजजीयुन मजजी, जा अरे जजा ये चीज ही क्या है, जजा जजा रामायण वाला वजन ले लेंगे, ठीक चलो। यानी हर वो कलमा जिसको 2 बना लिया गया हो, एक कर लिया गया हो, यही मुरक्कब जो है ना मस्जी, यहाँ तरकीब से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, इसके अलावा जितने भी मुरक्कबात हैं वो सब क्या है, अरे मुनसरिफ नहीं है, वो मबनी में जाएंगे कुछ और होंगे, तो क्या काम चलेगा है अलग है। कुछ मुनसरिफ होंगे, कुछ कहीं मबनी होंगे, किसी का पहला जिस्म मबनी है, किसी का दूसरा जिस्म मबनी है, अलग अलग इसकी तफसीलात, इसमें हमें जाना नहीं है। इसके बाद जी मुरक्कब मस्जिद। एक और 6 नंबर में मुरक्कब कौन है, मुरक्कब अरे आज़ादी, जिसको तारादी बोलते हैं। ये मुरक्कब मजजी के किस्म है, बाद लोगों ने शुमार की है। चलें, कुल कितने हो गए मुरक्कब किस्म, कौन कौन, मुरक्कब बयानी एक लिखिएगा, उसके 3 पार्ट आते हैं, तौसीफी, वस्फी, तौकीदी, ताकीदी नहीं, उनके क्या है ताकीद है, उर्दू में बोलते हैं बेटा, अरबी में क्या है तौकीद। उसके बाद क्या है मुरक्कब बदली नहीं बदली, दाल में क्या है। चले हो गए बात मुकम्मल। चले यहाँ कौन तरकीब से क्या मुराद है, चले अब खत्म हो गया। चलो देखो तरकीब बमाने क्या है, हम लोग बोलते नहीं ये खाना क्या है, जामिया क्या है, तरकीब का खाना है। अब बड़ा चला भी क्या बोलूँ, चलो शर्तुल अरबिया, इसकी शर्त क्या है, यानी वो मुरक्कब है तो वो किसी का क्या हो, अलम हो। मेरे शर्त में कुछ चीज़ें वजूदी होती है, कुछ आदमी होती है, यानी एक चीज़ के होने के लिए कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है, चीज़ें होनी ज़रूरी है, उसको कहते हैं वजूदी शर्त। और कुछ चीज़ों का ना होना ज़रूरी है तो उसको क्या नहीं है, आदमी शर्त। पीछे बात गुजर चुकी शायद। तो शर्त वजूदी शर्त क्या है, शर्त हुआ आलम, उसका क्या होना भैया, आलम होना। अच्छा आलम की बात क्यों कर लगाई बेटा, आलम की शर्त इसलिए लगाई कि जब कलिमा आलम इख्तियार कर जाता है तो वो तगय्युर और तबद्दुल से बहुत हद तक बचा लिया जाता है। असल नहीं, कलमा को जब आलम की सूरत इख्तियार कर जाएगा, शादाब है, कोई अरबी वाला आएगा तो अरब में शादाब का वो लफ्ज़ नहीं आता, फारसी है ना। अब वो अगर ये जायज़ करार दिया जाए कि हर ज़ुबान वाला किसी भी नाम को क्या करे, रद्द बदल करते, तो मैं क्या हो जाऊँगा, शादाब से कुछ और बन जाऊँगा, सुरूर बन जाऊँगा। शादाब में होता खुशी खुर्रम, तो अरब वाले में मुझे क्या बोलेंगे, सुरूर, सर्राय सुरूर खुश, ये साहिब सुरूर। शादाब क्या बोलेंगे, साहिब सुरूर बोल देंगे डायरेक्ट, क्योंकि शादाब का माना नहीं होता है। तो इसी वजह से सुनो तो तब आलम की शर्त इसलिए लगाई जाती है ताकि कलमा क्या हो जाए, तगय्युर तबद्दुल से महफूज हो जाए। जब बदल नहीं सकते तो उसमें क्या है, तो सकालत पैदा हो जाएगी। सकालत पैदा हो जाएगी तो गैर मुशरिक की सूरतें बनेंगी। एक शर्त है, दूसरी शर्त क्या है, अल्लाह यकून बिइज़ाफ़ा वला इस्नाद, कि क्या हो जाए भैया, इजाफत ना हो और ना इस्नाद हो। क्यों, इसलिए कि भैया जब मुज़ाफ हो जाए कलिमा
تو مضاف ہونے کی بنیاد پر وہ غیر منصرف کو کیا بنا دیتا ہے؟ منصرف بنا دیتا ہے یا منصرف کے حکم میں کر دیتا ہے؟ دو طرح کے قول ہے، دونوں نہیں بیٹا، راجح قول کیا ہے؟ منصرف کے حکم میں کر دیتا ہے۔ جو بیچارہ غیر منصرف کو منصرف کر ڈالے تو اس کا کیا اعتبار کریں گے؟ غیر منصرف ہونے میں نہیں کریں گے نا، اس لیے کیا کہا کہ اضافی صورت اضافت اس میں ہو ہی نا، مرکب اضافی تو باہر ہو گئے، ولا اسناد، اور کیا ہو جائے؟ اسناد بھی اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اسناد سے مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک کلمے کے اندر مسند میں سند لکھا ہونا، یہ اسناد کا معنی عام لفظوں میں سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے جملے ہیں جو کچھ لوگوں نے، کچھ ایسے بدماش ٹائپ کے لوگ گزرے بھی ہیں، ان کا نام ہی رکھ دیا ایسے۔ تو آپ پتہ شابہ کا نام سنا آپ نے؟ شابہ کرنا سنے ہو؟ ہدایت نامے تو پڑھ چکے آپ۔ شابہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پس منظر کیا ہے اس کا؟ چھٹیاں کیا ہو گئی؟ نوجوان ہوں گے کیا؟ شابہ اسی کو بڑھا ہونا پانچم کا ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ شیبہ یہ کیا ہے؟ اشیب جمع ہے شیبہ، اس کی جمع کیا ہے؟ بیضا کی جمع بید، شیبہ کی جمع شیب، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے نا بڑھاپے کی طرف چلے جانا۔ کوئی ایسی عورت ہوگی اس کی کیا ہو جائے؟ چوٹیاں، کرنا، سنگیں سفید ہو گئی ہوں گی، اسی کے نام سے شابہ کرنا، کرنا نہیں آتا اصل میں۔ شابہ کا فاعل کون بنا؟ کرنا، فعل فاعل کیا؟ اسناد موجود ہے، مسند بھی ہے، مسند الیہ بھی ہے۔ اب اس میں چینجنگ کریں گے تو جن مقاصد کے پیش نظر وہ جملہ والا معنی لے کر کے کسی کا نام رکھا گیا ہے وہ مقصد ہی بہت ہو جائے گا، تو نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا کیا ہو جائے وہ، پھر یہ ہے کہ وہ جملہ جو ہوتا ہے جو کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے نا، جملہ چلا جاتا ہے مبنیات کے اندر۔ جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنیات کے حکم میں اس کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو ہماری گفتگو کس میں ہو رہی ہے؟ غیر منصرف کس کے احکام ہے؟ معرب کے۔ معرب کی دو صورت ہے، منصرف اور غیر منصرف۔ اور یہ جملہ اگر مبنی ہوتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ معرب سے ہٹ گیا تو ہم نے قید لگا دی اسناد نہ ہو۔ اور جملہ کیا ہوتا ہے؟ اسناد پر مشتمل ہوتا ہے۔ پیچھے بات گزر چکی ہے کہ کلمہ اور کلام وغیرہ میں کیا فرق ہے وغیرہ، تفصیلی گفتگو پیچھے گزری ہے۔ چلو بات مکمل ہو گئی بیٹے، فائنل۔ چلو دیکھیں ترکیب، اس کی شرط ہے منع صرف میں، اس کی شرط کیا ہے کہ وہ عالمی ہے، تو یہ وجودی شرط ہے۔ عالمی شرط یہ ہے کیا بھائی؟ اضافت نہ ہو نہیں اسلام، سمبل بات کرنا۔ چلیں اس کا مثال کیا ہے؟ بال ابک۔ بال ایک آدمی کا نام ہے یا بت کا نام ہے؟ ابک مل کر کے دو اسماء کو ایک کر دیا گیا، بیچ میں کوئی ایسا حرف بھی نہیں جو اور کے معنی میں یا کسی اور کے معنی میں استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ چلیے بات ختم ہو گئی۔ اب کیا ہزارہ موت، ہزارہ موت ماضی قریب کر لی اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا بیٹا، ایک جملہ پڑھا ہوگا صباح مساء، پڑھے ہو؟ یا مساء صباح، صبح شام، صباحن وہ مساء تھا، دو جملے دو الگ الگ کلمے ہیں، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا، کیا پڑھتے اس کو؟ صباح مساء۔ مرکبی کون سی کس میں جائے گا؟ مسجد کیوں بولے؟ مسجد اس میں نہیں جائے گا بیٹے۔ آؤ ڈھونڈ لیں آپ اچھے سے، یاد نہیں آپ لوگ یہاں پیچھے سے بھول بھال کے آؤ گے تو دقت ہوگی نا بیٹے۔ لاسٹ کتاب پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، پیچھے والے لوگ فاتحہ پڑھنے آئے ہیں، ولیمہ میں آئے ہو، سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، جی بھی بولوں تو ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ ہاں کیا گاڑی بیٹے آئے گا، اس کو صحیح کرو، ٹھیک ہے۔ 5 منٹ آگے دیکھو سب دیکھو آگے والے سبق پڑھتے ہیں۔ یہ سارے جو بحث ہیں نا جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، کافیہ پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ جو سبق یہاں پڑھنے والے بار بار بول رہا ہوں اس کو کیا کہاں پڑھ کے آئیں گے؟ آپ لوگوں سے بول کے آتا ہوں کہ کم سے کم 1 مرتبہ اس کا متن پڑھیے، 3 مرتبہ جو اس کا عربی حاشیہ ہے اس کو پڑھ کے آ رہے ہیں ہم لوگ، اتنے لوگ پڑھ کے نہیں آتے، ذرا سا کل پڑھا تھا، کل کھایا تھا، آج نہیں کھاؤ گے؟
जी रोजाना क्या करके आएंगे? पढ़ के आओ बेटा, कटाया करो। चलो देखो आगे। अल अलिफ वन नून इन कानता फी इस्मिन फशरतुहु अल अलमिया। शरमिया अलिफ नून के बारे में पढ़ चुके। क्या हो जब ये क्या हो ज़ाइदतान के बाद पढ़े हो ना, कुछ कलीमा ऐसा अगर मुमकिन हो कि आखिर में मौजूद है अलिफ नून लेकिन वो क्या ज़ायद नहीं है तो क्या हुक्म होगा उसका? कायदे इतराज़ी अलिफ नून जब क्या हो जाए बेटे ज़ायद हो, अगर असली हो जाए तो दोनों चीज़ रवा है। जैसे हसान है, हसान का मुश्तक मिनो कौन है? कौन है भैया? हुस्न है या हिस्स है? दोनों मुमकिन है बेटे। हसान ये हसनों से मुस्तक़बिल से मुमकिन है और क्या है हिस्सों से। हाँ फलम्मा हस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र हिस्स सीन से सीन से ठीक है। अगर हिस्सों से लेंगे 100% वो गैर मुस्लिम पढ़ा जाएगा। हसान बहुत बड़ा हिस्स वाला। बड़े बड़े क्या करता है देख लेता है कौन मेरे तरफ आने वाला 2 किलोमीटर दूरी से। और हसान लेंगे तो बड़े बड़े वजी इंसान हो यार, खूबरू हो, खूबसूरत हो। हसान हसान को अगर हुस्न से मानेंगे तो मुनसरिफ गैर मुनसरिफ दोनों बढ़ सकता है। क्यों कि नून उसका मादे का हो जाएगा। हसन से बना हसान, अलिफ नून दोनों जायद होने चाहिए, एक ही जायद है ठीक है। और अगर हिस्सों से लेंगे तो दोनों जायद है, दोनों जायद 100% क्या गैर मुनसरिफ। और अगर एक जायद नहीं तो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ पढ़ने में क्या है इख्तियार है, जो हम लोग बोलते हैं अख्तियार है, इख्तियार है ठीक है। चलिए देखो मेरे तवज्जो दिए, घड़ी है समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट हो जाएगा। देखो तवज्जो सुनना। अलिफ नून ज़ाइदतान पर क्या लिखा है देखो, इन कानता फिस्मिन है, आगे आया बेटा हरफ अत्फ कहाँ है जरा बताओ। और है कहीं कान के नीचे लगाऊंगा मातम का रफ क्या होता है एक होता है ना, फिस्मिन है क्या होगा सिंबल वाला है। मातम का रफ क्या होता है जहाँ कहीं हरफ आतिफा अगर से 2 किलोमीटर दूर के बाद आए तो जो इराब मातुफ भले का होगा वही किसका होगा और सिफाती ना है। इसमें का इतलाक कई मानों पर होता है बेटा। कभी बोलते हैं इसमें यानी इसमें बोल करके मुराद क्या है फेल और हरफ नवा। हाशिया में लिखा होगा, साफिया में मौजूद है बात। एक क्या है हाशिया में एकदम नीचे हाशिया वाली किताब के अंदर अल इस्म कद युतलक़ु बि मुक़ाबलतिल फ़िअल वल हर्फ, बोलते ये इसमें है यानी फेल और हर्फ नहीं। एक माने हो गया। दूसरा माना है वक़द युक़ाबिलुल लक़ब वल कुन्निया, कभी कभार लक़ब और कुन्नियत पर भी क्या होता है इसमें। अब आपका नाम क्या है बोला, लक़ब क्या है बरकाती साहब, नाम क्या है शादाब है, लक़ब क्या है बोले बरकाती है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे नाम का जिसी हो। चलो तो इसमें के मुकाबले में कभी क्या होता है लक़ब और कुन्नियत होती है। और कभी कभार इसमें होता है किसके मुकाबले में बोला जाता है मुहम्मल के मुकाबले में। मुहम्मल में तो देखा इसमें मतलब ठीक ठाक है दुरुस्त है कुछ माना इसका नजर आ रहा है, और उसके मुकाबले में क्या बोला था मुहम्मल बेमाना है कुछ भी नहीं। और कभी कभार इसमें बोला जाता है उसके मुकाबले में क्या मुराद लिया जाता है सिफत, यानी ये इसमें जात में इसकी दलालत हो रही है, इसके अंदर सिफती माना नहीं है। जैसे क्या है ज़ैद इसमें है लेकिन अहमद बोल दिया है, अहमद बोल दिया, ये क्या है इसमें भी है बोला सिफत का माना भी मौजूद है। तो कुछ अस्मा ऐसे हैं जो खालिस क्या है बेटे इसमें है, जैसे जैद फर्स जमल ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो क्या है सिफाती माने पर दलालत करते हैं इसमें के साथ में, जैसे क्या है अहमद वगैरह। तो यहाँ जो पहले बोला गया इसमें से मुराद क्या है जो सिफत के मुकाबले में हो। 4 मैंने बताया था इसमें हर्फ और फिर के मुकाबले में बोला जाता है, इसमें लक़ब और कुन्नियत के मुकाबले में बोला जाता है, तीसरा इसमें मुहम्मल के मुकाबले में बोला जाता है, चौथा इसमें सिफत के मुकाबले में बोला जाता है। यहाँ यही वाला माना मुराद है। कैसे आपने समझा, इसलिए कि इसके बाद क्या बयान आ रहा है औसिफा दिन तुरबुल अशियाउ बेअज़दा या बेअज़दा दिया कि चीज़ें क्या होती हैं अपने ज़िदों से पहचानी जाती हैं। दिन किसे कहते हैं जो रात में हो, रात किसे कहते हैं रात दिन किसको कहते हैं जो कुछ भी ना हो। सुभान अल्लाह। चलो समझ आ गया। देखो तो जो
कौन बोल रहा है? सल्लल्लाहु अलैहि हबीब। अब पूरे घंटे पढ़ाऊंगा आप। चलो देखो, इनकार था फिस्मिन, अगर दोनों के दोनों किसमें हो बेटा? इसमें का माना याद है ना? फशर्तु अल आलमिया, तो उसकी शर्त क्या है? जिस इसमें के अंदर ये चीज मौजूद हो तो क्या हो जाए? अलाम। जैसे क्या हज़रत उस्मान सलाम वाला कदा कदा खुसूसन अला अफजल बशबादुल अंबिया व उस्मान इब्न अफ्फान। क्यों? इसलिए उस्मान आलम है। मैंने क्या तो क्या हो गया? यहाँ पे कोई ऐसे कुछ है मुसीब वाला अरमान मुसीब हो? अरे ये फारसी लफ्ज है। अरशद चलो वो आ जा रहा है। चलो देखो भाई, हो गया, खत्म हो गया ना? इसे क्या इमरान है? इमरान भाई इजारे वाले और सिफतिन, या क्या हो जाए? यानी इनकानता फिस्मिन और फी सिफतिन, और अगर दोनों इसमें जाए तो किसमें हो जाए? सिफत में हो जाए। अब आगे तवज्जो से सुनना बेटे। फंतिफाउ फालाना वकीला वजूद फाला, बहुत मुख्तसर इबारत। तो बाद लोगों ने आपने पढ़ा, इसमें इधर में पढ़ा था, सिफत में हो तो उसकी मुअन्नस फाला के वजन पर ना आती हो ना, उसी को कह रहे हैं फंतिफाउ फालाना, कि फालाना मुंतफी हो जाए, फालाना बेचारी ना आए। फालाना क्या है? बेचारा है। फालाना क्या है? बेचारी है। मुन्नस है ना भैया? तो क्या है? फालाना बेचारी ना है। फिर कौन बेचारा है भैया? आज पूरे घंटे बढ़ाऊंगा तो चाप सीधा खोलो। आज तक सब तुम्हारा है। अच्छा, सिफत क्या है? और सिफत है तो सिफतन के बारे में क्या है? शर्त क्या है? अगर सिफत यानी सिफत के माने में पहले बता चुका हूँ, इसमें ना हो। अगर सेगे सिफत में अलिफ नून ज़ायदा अगर है तो ऐसी सूरत में उस सेगे सिफत क्या है का मुअन्नस किस वजन पर ना आता हो? फाला के वजन पर ना आता हो। एक कौल तो ये वकीला, दूसरा कौल ये है कि वजूद फाला कि क्या है? फाला के वजन पर मुअन्नस आए। दो चीजें होगी, तो सुनिए बेटे। एक किताब में लिखा है कि जिसकी मुअन्नस फाला के वजन पर आए तो उसके मुअन्नस क्या है? फाला के वजन पर नहीं आने वाले। ऐसे कंडीशन मौजूद है। तो क्या है? फाला के वजन पर उसकी मुअन्नस आए। एक कौल क्या है कि फाला के वजन पर आए। बात समझ आ रही? अब तवज्जो क्या है देखिए आगे। सम्मा उख्तलिफा फी रहमान दूना सकरान व नदमान, बहुत सिंपल मिसाल है। इसी बुनियाद पर लफ्ज रहमान के मुनसरिफ गैर मुनसरिफ पढ़ने में इख्तलाफ है। क्यों इख्तलाफ है? दो शर्तों पर तवज्जो दी है। रहमान क्या है? सगा सिफत है ना? जिन लोगों ने शर्त क्या लगाया इंतिफाए फालाना, कि फालाना के वजन पर क्या है? मुअन्नस ना आए। तो रहमान ऐसा कलिमा जो तुम्हारे के साथ खास है। जब खास है तो क्या है? मुअन्नस तो आएगा नहीं आएगा, चाहे वो क्या है? फाला के वजन पर आए या फाला के वजन पर आए, कि कोई भी वजन पर आए, सिरे से मुअन्नस का तो उसमें गुजर ही नहीं है ना। जब मुअन्नस आना ही नहीं है तो कलाम तो बाद में होगा ना कि मुअन्नस फाला के वजन पर ना आए या फाला के वजन पर आए। फाला के वजन पर मुअन्नस नहीं आना चाहिए या फाला के वजन पर आना चाहिए। फाला ये तो बात की बात है ना। पहले तो सिरे से क्या है? मुअन्नस ही नहीं आती इसकी। तो जहाँ ये कैद लगाई, जिन लोगों ने तवज्जो सुनिएगा, इंतिफाउ फालाना, उसमें दो चीजें शामिल है। या तो ये कि उसकी मुअन्नस आती हो, अगर आती हो मुअन्नस तो फालाना के वजन पर ना आए, ये बात इसमें शामिल है। दूसरी बात ये भी शामिल है कि सिरे से मुअन्नस भी ना आए। समझ आ रही है? वो ऐसा भी कलमा हो सकता है जो क्या हो? फालाना के वजन पर हो, सेगा सिफत हो, लेकिन उसके मुअन्नस ही ना आए, जिससे क्या रहमान है। इंतिफाए फालाना में दोनों चीज मौजूद है। क्या मौजूद है भैया? कि मुअन्नस आए तो फालाना के वजन पर ना आए, या सिरे से आए ना। जिन लोगों ने शर्त लगाई इंतिफाए फालाना, तो उनके बाद उनके नजदीक क्या है? रहमान क्या भैया? गैर मुनसरिफ है। क्यों गैर मुनसरिफ है? कि रहमान की मुअन्नस रहमानतुन नहीं आती, बल्कि मुअन्नस ही नहीं आती। चीज है कि रहमानतुन के वजन पर आए या ना आए, या रहमान के वजन पर आए या ना आए। बात कंप्लीट। जिन लोगों ने ये कहा कि नहीं फाला के वजन पर आनी चाहिए,
ان کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ اس کو ان کے نزدیک شرط نہیں پائی جائے نا. جب شرط نہیں پائی جائے تو اس میں اختلاف ہو گیا. ایک کہہ رہے کہ غیر منصرف پڑھیں گے ان کے نزدیک شرط موجود ہے, اور جن لوگوں نے کہا کہ فعلا کے وزن میں منصرف آنے چاہیے تو اس بیچارے کی تو منصرف ہی نہیں آتی, تو ان کے نزدیک کیا پڑھیں گے؟ منصرف. منصرف پڑھنے نہ پڑھنے میں کیا ہو گیا؟ رحمان میں کیا اختلاف ہے. اب دو مثال لا رہے جن میں کوئی اختلاف نہیں. ایک وہ کلمہ ہے جس کے غیر منصرف پڑھنے میں اختلاف نہیں, اور ایک وہ کلمہ ہے جس کے منصرف پڑھنے میں اختلاف نہیں ہے. پہلا کلمہ کون ہے؟ سکران. سکران کے غیر منصرف پڑھنے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. کیوں کہ اس میں کیا شرط موجود ہے؟ جن لوگوں نے کہا کہ فعلا رتن کے وزن اس کے مؤنث نہ آئے, جی ہاں اس کے مؤنث کیا ہے؟ فعلا رتن کے وزن پر نہیں آتی ہے. جن لوگوں نے کہا کہ اس کے مؤنث کیا آنے چاہیے؟ فعلا کے وزن پر کرنی چاہیے, اس کے مؤنث کیا آتی ہے؟ فعلا کے وزن پر آتی ہے. جیسے کیا ہے؟ سکرا آتی کہ نہیں آتی؟ سکرا واشی میں ہے کہ نہیں؟ سکا ہے شاید, ٹھیک ہے, سکرا سکا جمع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو دونوں کے نزدیک کیا ہے؟ شرط پڑے گی کہ نہیں؟ انتفاع فعلانہ بھی ہے اور وجود فعلا بھی ہے. اب نغمان کیا ہے؟ دونوں کے نزدیک منصرف ہے. کیوں؟ اس کے مؤنث کیا آتی ہے؟ نہیں, نغمان آتی ہے. اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ تم مجھے بیوقوف بناؤ گے. سنو, اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ جب مؤنث نغمہ آئے گی تو نغمہ کے وزن پر فعلا کا وزن اس کی مؤنث نہیں آنے والی. پتا کیا چلا کہ نغمان کے منصرف پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں, کیونکہ دونوں کے نزدیک کیا ہے؟ جو شرط ہونی چاہیے وہ شرط کیا ہے؟ مفقود ہے. پسند آ رہی ہے؟ شرط مفقود ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ اذا فاضل شرط فاضل مشروط. تو رحمان میں اختلاف ہے, اختلاف کی وجہ بھی یاد ہونی چاہیے آپ کو. اور سکران میں کوئی اختلاف نہیں, کیوں اختلاف نہیں اس کی وجہ بھی یاد ہونی چاہیے. اور نغمان کے اندر بھی کیا ہے؟ منصرف پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں, اس کو بھی یاد کرنا چاہیے. یہ بات بہت مختصر ہے بیٹا, بہت جامع معنی ممکن ہے. دھیان میں یہ بات دے دی جائے, تشریح پوچھ لی جائے صلی اللہ علیہ محمد. کیونکہ سکران کے مؤنث کیا آتا ہے؟ سکرا آتا ہے. سکرا رتن کے وزن میں اس کی مؤنث نہیں آتی. تو جن لوگوں نے کہا کہ اس کی مؤنث فعلا رتن کے وزن میں نہ آئے, اس کے مطابق بھی شرط موجود ہے. جن لوگوں نے کہا کہ فعلا کے وزن پر آئے تو آتی ہے, ٹھیک ہے. کیا ہونا چاہیے بیٹا؟ ہاں, اعلیٰ سبیل بدلیہ ہے, بدلیہ